시청자 여러분 안녕하십니까? BOA 모닝뉴스 시작합니다. 한국전쟁의 영웅으로 불리는 백선엽 장군의 서거 1주년을 맞아 한국에서는 그를 기리는 추모 행사가 열렸습니다. 미한 양국 군 지도부와 또 전현직 장군들은 그의 희생 정신을 기리면서 확고한 미한 동맹을 다짐했습니다. 첫 소식 김시영 기자가 보도합니다. 경상북도 칠곡군 다부동 구국용사충원비 앞에서 열린 백선엽 장군 1주기 추모식. 지난 2일 취임한 폴 라카메라 신임 주한미군 사령관과 서욱 한국 국방장관 등이 경례를 올립니다. 1950년 6월 25일 새벽 기습 남침을 감행한 북한군이 2달 만에 남부도시 대구 인근까지 밀고 내려오자 30의 나이로 육군 1사단을 지휘하며 다부동 전선을 맡았던 백 장군은 패배감에 빠진 장병들을 독려했습니다. 미군은 싸우는데 이럴 수는 없다면서 나를 따르고 내가 후퇴하면 나를 쏴도 좋다며 결의를 보였던 백 장군은 증원된 미 8군 병력과 함께 마침내 다부동 전투를 승리로 이끌었습니다. 백선엽 장군이 전세역전에 결정적 역할을 했던 이곳 한국 칠곡군 다부동에는 백 장군 서거 1주기를 맞아 미한 전현직 군 장성 등 각계 인사들의 추모 행렬이 이어졌습니다. 이어진 한미 동맹 포럼에서 폴 라카메라 주한미군 사령관과 서욱 한국 국방장관은 백 장군의 헌신을 기리며 확고한 미한 동맹을 재확인했습니다. I know that a lifetime of his blood, sweat and tears is a big part of the reasons as to why we can even be here today. 한미 동맹에 대한 장군님의 사랑과 헌신이 있으셨기에 우리 한미 동맹이 세계에서 가장 강하고 모범적인 동맹으로 발전할 수 있었습니다. 로버트 랩슨 주한미국 대사대리, 전직 주한미군 사령관들도 추모 영상 메시지를 통해 경의를 표했습니다. The United States and South Korea fought side by side against North Korea and China for 3 years under the brave and courageous leadership of General Peck and many others, including General Douglas MacArthur and Lieutenant General Chung Il-kwon. The list is long, but few shined as brightly as General Peck. He remains with us in spirit, and we honor him on this first anniversary of his death. And I'll never forget this hug because one of the greatest hugs I ever gave anybody. General Peck was a man that I admired and respected. General Peck, sir, you will never be forgotten. Thank you. We go together. 같이 갑시다. 1952년 7월 32세 최연소 육군 참모총장으로 1953년 1월에는 한국군 최초 대장을 역임했고 예편 뒤 평생 다부동 전투에서 전사한 전우들을 잊지 못했다는 백선엽 장군. 그가 안장된 국립대전현충원 묘역에서도 대한민국 육군발전협회 주최로 유족과 전현직 장성 등이 참석한 가운데 추모식이 거행됐습니다. BOA 뉴스 김시영입니다. 북한이 수소폭탄 전 단계인 증폭 핵분열탄 기술을 갖추고 비밀 핵시설을 계속 운영하면서 북한의 핵 능력을 가늠하기 더욱 어려워졌다고 미국의 핵 전문가가 지적했습니다. 그러면서 북한의 핵 공격 표적은 한국이라면서 미국이 자국의 안전을 우선시해 신속히 개입하지 못하는 상황을 가장 큰 위협으로 꼽았습니다. 조상진 기자가 보도합니다. 지난 2012년 미북 간 229 합의에 관여했던 미국의 핵 전문가 데이비드 올브라이트 과학국제안보연구소 소장은 북한이 20에서 60개의 핵무기를 보유하고 있을 것으로 분석했습니다. 특히 지난 2년 동안 북한의 핵 보유량에 대한 불확실성이 더 커졌고 동시에 무기 제작 능력은 개선됐을 것이라면서 영변 핵시설 내 경수로가 재가동되고 다른 지역에 또 하나의 원심분리기 시설이 있는 것으로 밝혀질 경우 보유량은 급격히 증가할 수 있다면서 북한이 핵 분열 무기의 폭발력을 유지하면서 이를 소형화할 수 있는 정교한 기술 개발과 다탄두 기술을 적용할 것을 우려했습니다. They do what are called boosted fission weapons. And the idea there is it's kind of a shell of, let's say, a fissile material, plutonium, or weapon-grade uranium. And then inside, you are able to inject tritium-deuterium gas mixture right before detonation. But I haven't seen any evidence that North Korea has mastered that. Questions come up. Isn't really on whether, for example, they could put a higher yield weapon on a missile or a lower yield one, pretty highly miniaturized missile. It's whether they could put 2 or 3 fission weapons on a missile. 올브라이트 소장은 다만 북한이 각 탄두에 큰 파괴력을 유지하는 소형화 기술을 갖췄는지에 대해서는 회의적인 관측이 있다면서
소형화된 300킬로톤의 타탄두 수소폭탄을 탑재하는 미국의 기술력에는 크게 미치지 못할 것으로 평가했습니다. 북한의 탄도미사일 대기권 재진입 능력에 대해서는 이란 등과의 협력을 통해 이미 기술을 확보했을 것으로 진단했습니다. They just need data, fire some missiles and look at how they come down and gain confidence. Maybe they've gained that somehow. Iran could have helped them on that because they do fire missiles and can look at what comes down. Increasingly, you have to conclude that they're moving in that direction and may well have succeeded in the last couple of years. 올브라이트 소장은 또 북한의 핵 문제와 관련해 가장 우려할 만한 변수로 북한의 선제 공격 가능성을 꼽으면서 북한이 한국을 대상으로 핵 선제 공격을 펼치고 조기에 항복을 받아내 미국의 개입을 막으려 할 가능성을 우려했습니다. One worry is would North Korea launch nuclear weapon preemptively? It seems to me that they would be committing suicide, but do they believe that? I mean, is there a scenario where they drop something on South Korea and so demoralize the South Koreans that they surrender? They may have ICBMs with a single-stage thermonuclear weapon on it that could do huge damage to Seattle. Are we going to liberate the Korean Peninsula, which then requires troops? 올브라이트 소장은 북한은 공공연히 핵실험 몇 년 뒤 제재에서 벗어나고 핵 보유국 지위를 얻은 파키스탄처럼 되겠다는 열망을 표현한 만큼 그렇게 되도록 좌시해서는 안 된다며 미국은 북한을 결코 핵 보유국으로 인정하지 않을 것이며 유일한 선택지는 비핵화뿐이라는 점을 분명히 해야 한다고 강조했습니다. VOA 뉴스 조상진입니다. 유엔 산하 강제 실종 실무그룹이 전후 한국인 납북자 2명에 대한 정보 제공을 북한에 추가 요청했다고 밝혔습니다. 이에 따라 이 기구가 북한에 정보 제공을 요청한 건수는 모두 330건으로 늘었는데 유엔 관계자는 피해 유형이 매우 다양하고 구체적이라며 북한 당국이 문제를 회피하지 말고 적극 협력해야 한다고 말했습니다. 김영권 기자의 보도입니다. 유엔 강제실종 실무그룹은 최근 공개한 123회기 결과 보고서에서 북한 당국에 한국인 납북 피해자 2명의 정보 제공을 요청했다고 밝혔습니다. 1967년 동해상에서 명태잡이 조업 중 납북된 남풍호 선원 백동현 씨와 1968년 동해에서 납북된 금융호 선원 김웅원 씨입니다. 이들 피해자 가족의 유엔 진정서 제출을 지원한 한국 북한인권시민연합의 김소희 간사는 8일 VOA에 백 씨와 김 씨가 전후 납북자 중 미기환자 516명에 포함되어 있지만 수십 년째 생사조차 확인할 수 없는 상황이라고 말했습니다. 납북 후에 전혀 별다른 소식을 듣지 못하고 계시고 사실 행방을 찾기 위해서 어떻게 해야 될지도 이제 모르는 상태에서 저희를 만나셨고 저희랑 이제 인터뷰를 해서 유엔에 진정서를 제출하게 되셨고요. 유엔 강제실종 실무그룹이 북한 당국에 생사 확인 등 정보 요청을 한 피해자 통보문 건수는 이번 2건을 포함해 최소 330건으로 늘었습니다. 강제실종은 개인의 의지와 상관없이 국가기관이나 국가의 역할을 자임하는 조직 또는 개인에 의해 체포, 구금, 납치돼 실종되는 것을 의미하며 국제사회는 이를 심각한 반인도적 인권범죄 중 하나로 강력히 대응하고 있습니다. 북한 정권이 자행한 강제실종 유형은 한국전쟁 당시와 전후 납북자에서부터 한국군 포로, 제1한인 북송사업 피해자를 비롯해 현재 북한에 영유 중인 김정욱, 김국기 선교사, 북한에서 가족이 강제 실종된 탈북민들, 1970년 북한군에 납포된 한국 해군 I-2호 방송선 승조원 2명 등 매우 광범위합니다. 이거는 북한의 체제를 논하기 앞서가지고 어떤 체제이든 간에 이건 있을 수 없는 일인 것이고 사실은 그만큼 이제 그 역사가 70년이 넘게 북한 정권이 이제 이런 중대한 인권 침해를 저지르고 있는 것이고 그렇기 때문에 이제 UNWGI에 대해서도 이런 지난 수십 년 전에 있었던 사건들에 대해서도 잊지 않고 이제 계속 UN 차원에서 문제 제기를 하고 있다는 데 의미가 있는 것 같습니다. 신희석 법률 분석관은 특히 강제 실종의 가장 큰 피해자는 아무런 도움도 받지 못한 채 유엔에 진정서조차 제출할 수 없는 북한 내 정치범과 그 가족 등 주민들이라며 한국 정부 등 국제사회가 적극적으로 북한 주민들을 옹호해야 한다고 촉구했습니다. 유엔 강제실종 실무그룹 의장인 백태웅 미국 하와이대 법률대학원 교수는 북한 지도부의 전향적 자세를 지적했습니다.
이 인권을 침해하는 상황은 정상 사회가 아니거든요. 그 인권 침해를 사회 시스템의 중심으로 만약 놓는 경우라면 그 체제는 지속 가능성이 없다고 저희는 믿습니다. 그런 의미에서 북한도 좀 더 개방된 태도로 인권 개선을 위한 노력을 해주기를 저희는 적극적으로 원하고 있습니다. 유엔 인권이사회는 지난해 채택한 북한 인권 결의안에서 최초로 한국인 납북자 문제를 명시했고 올해 채택한 결의안은 국군 포로와 후손들이 겪는 인권 침해 문제를 처음으로 제기했습니다. 하지만 한국 정부는 남북관계 개선 등 정치적 이유로 결의안 공동 제안국에 불참하고 강제 실종 문제 공개적 언급마저 꺼리고 있다고 인권단체들은 지적하고 있습니다. 뷰이 뉴스 김영권입니다. 한국을 방문하고 있는 미국 의회 대표단의 영킴 공화당 하원 의원이 문재인 한국 대통령을 만나 현재 중국에 구금된 탈북민 가족을 구출하는 데 한국 정부가 관심을 기울여줄 것을 요청한 것으로 전해졌습니다. 한국계인 영킴 의원은 9일 문 대통령을 만나 신종 코로나 바이러스로 폐쇄된 북한이 다시 국경을 개방한다면 중국에 구금 중인 탈북민 가족들이 북송돼 불행한 일을 겪을 것은 자명하다며 한국 정부가 중국 정부와 접촉해 이들을 한국으로 데려올 수 있도록 도와주기를 간절히 희망한다고 말했다고 한국 청와대가 밝혔습니다. 문 대통령은 이에 대해 한국에는 현재 약 3만 4천 명의 탈북민이 있으며 정부는 탈북민들이 한국 사회에 정착하도록 지원해오고 있다고 말했다고 청와대가 전했습니다. 미국 의회 대표단으로 함께한 브랜던 보일 민주당 하원 의원은 현재 전 세계적으로 민주주의의 심각한 후퇴를 경험하고 있다면서 민주주의 복원을 위해 미국과 한국 간 공동 노력이 매우 절실하다고 말했다고 청와대가 밝혔습니다. 영국 정부가 북한 정권이 주민들의 생활 거의 대부분을 통제하는 등 심각한 인권 상황이 전혀 개선되지 않았다면서 6년 연속 북한을 인권 우선 대상국으로 지정했습니다. 영국 외교부는 8일 발표한 2020 인권과 민주주의 보고서에서 북한을 인권 우선 대상국 가운데 하나로 지정하고 지난 한 해 동안 북한 내 인권 침해가 광범위하고 체계적으로 자행됐으며 이에 대해 책임이 있는 자들이 여전히 처벌받지 않았다고 지적했습니다. 또 헌법 등 문서상으로는 표현과 종교, 언론 집회, 결사의 자유를 보장하고 있지만 실제로는 주민들이 어떤 자유도 누리지 못하고 있다면서 북한 당국은 이 같은 인권 유린 의혹을 계속 부인하면서 유엔 인권 최고대표사무소나 북한 인권 특별보고관과의 협력을 거부하고 있다고 설명했습니다. 보고서는 특히 지난해 신종 코로나 바이러스 감염증 대유행에 대응해 실시한 북한 당국의 이동 규제는 지원 물품 배분에 심각하게 영향을 미쳤다면서 북한의 엄격한 국경 통제와 이동 제한 조치가 북한 내 인도적 상황에도 악영향을 끼쳤다고 지적했습니다. 미국을 담당하는 한국과 일본의 외교관들이 회담을 갖고 한반도 정세와 미국과의 협력, 미한일 3국 공조의 중요성을 재확인했다고 한국 외교부가 밝혔습니다. 고윤주 한국 외교부 북미국장과 이치가와 케이치 일본 외무성 북미국장은 9일 일본 도쿄에서 대면 회담을 갖고 올해 상반기 한국과 일본이 각각 미국과 개최한 정상회담의 성과와 후속 조치에 대해 심도 깊은 논의를 나눴다고 한국 외교부가 전했습니다. 이들은 또 각국의 대미 관계와 함께 한반도와 영내 정세 등 상호 관심사에 대해서도 폭넓게 의견을 교환했으며 특히 미한일 3국 협력의 중요성에 대해 공감한 것으로 전해졌습니다. 양국의 대미 관계를 담당하는 북미국장 회의는 미국의 주요 동맹인 한국과 일본의 정보 공유를 위해 지난 2007년 5월 서울에서 처음 열렸으며 지난해에는 신종 코로나 바이러스 감염증 영향으로 화상으로 개최됐습니다. 이상으로 VOA 모닝뉴스를 마칩니다. 시청해주신 여러분 고맙습니다.